Hi dear students, how are you? Hope you are well. I am Taposh Vishwas. Come again to take your class because in my previous class I discussed modifiers of noun, and the rest of the rules of modifiers is going to discuss today. Before going to discuss my topic, I would like to thank my Honorable Principal Sir A.S.N. Anisur Rahman, because he has given me an opportunity to take online classes. Dear students, you know what is modifier because in my two previous class I discussed modifier. So today I only discussed modifiers of verb and modifiers of adjectives. So, for your convenience, like my two previous classes, I use Bangla so that you understand the grammar item easily. So, dear students, now I am going to discuss modifier, and you try to listen attentively to my classes. Today, I write modifiers of verb. So here I write two types of modifiers of verb, adverb and infinitive. Students, you know adverb can be used as pre-modifier and post-modifiers of verb. Adverb can be used before verb or after verb. Then infinitive. Infinitive only used as the post modifier of verb. And then we discussed modifier of adjective. Here I also write two types of modifier. Modifier of adjective is intensifier and infinitive. We can modify adjective using intensifier. Intensifier also is a kind of adverb, and we can also modify adjective using infinitive 2 plus beyond. Dear students, now you have to learn detail about adverb. You know, we generally use three types of adverb: the adverb of manner, adverb of place, and adverb of time in case of modifying verb. Now you know what is manner. Manners means the way or style how a verb is completed or done, and place denotes the place where verb finish its action, and time denotes the time when verb finish its work. Then infinitive. Infinitive is used to denote the purpose of verb. Say for example, we do work and we have purpose. Without purpose, we do not do any work. Say for example, we read book to earn knowledge. Here, with a view to earning knowledge, we read book. Here we have purpose. Without purpose, we don't read book. So, infinitive is used to express the purpose of verb. Let me discuss in Bangla. মডিফায়ার, এখানে ভার্বের মডিফায়ার সাধারণত আমরা দুটো ব্যবহার করছি, একটা আছে অ্যাডভার্ব। এই অ্যাডভার্বটা সাধারণত ভার্বের প্রি মডিফায়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এবং পোস্ট মডিফায়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
এই অ্যাডভার্বটাকে ভার্বের আগেও বসানো যায়, ভার্বের পরেও বসানো যায়। এখন এই অ্যাডভার্ব হচ্ছে আমার 3 প্রকার, ম্যানার, প্লেস, টাইম। তা স্টুডেন্টস তোমরা খেয়াল করবা যে ম্যানার জাতীয় যে অ্যাডজেক্টিভগুলো মানে অ্যাডভার্বগুলো আছে সাধারণত সেগুলো এল ওয়াই যুক্ত হয়ে তৈরি হয়, এবং প্লেস জাতীয় যে অ্যাডভার্বগুলো আছে হিয়ার এবং দেয়ার ছাড়াও প্রিপজিশনের সাথে নাউন যোগ করে আমরা এই প্লেস জাতীয় অ্যাডভার্ব তৈরি করতে পারি। তেমনি টাইম জাতীয় কিছু অ্যাডভার্ব আছে, যেমন ইয়েস্টারডে, অ্যাগো, ফিউ ডেজ অ্যাগো, লং অ্যাগো, ওয়ান্স, এইরকম আরও অনেক কিছু টাইম আছে। এছাড়াও প্রিপজিশনের সাথে যদি আমি টাইম যোগ করি, যেমন ইন দ্য মর্নিং, এটাও তো একটা সময় হয়। এরপরে আছে ইনফিনিটিভ। আমরা জানি যে ইনফিনিটিভ তৈরি করতে হয় টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম দিয়ে, টু প্লাস বি ওয়ান যাকে আমরা বলি। এই ইনফিনিটিভের মূল কাজ হচ্ছে আমরা যে ভার্বটা আছে বা যে ভার্ব দিয়ে আমরা কাজ করি, প্রত্যেকটা কাজ করার একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যটাকে প্রকাশ করার জন্য আমরা সাধারণত ভার্বকে পোস্ট মডিফাই করি এই টু প্লাস বি ওয়ান দিয়ে। এখন একটা উদাহরণ আমি বলতে পারি যে কিছু লোক, কিছু অসাধু লোক গাছ কাটে। এবার কেন তারা গাছ কাটে, এখানে বলতে পারে যে টু আর্ন মানি। তাহলে এই টু আর্ন মানি আছে এই গাছ কাটার উদ্দেশ্যটাকে পূরণ করতেছে। তেমনি মডিফায়ার অফ অ্যাডজেক্টিভ, তোমরা ভালো করে খেয়াল করবা যে অ্যাডজেক্টিভের মডিফায়ার করতে শুধুমাত্র অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত হয়, এবং এর পোস্ট মডিফায়ারে সেই অ্যাডভার্বের নাম আছে ইন্টেন্সিফায়ার, আর এর পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ইনফিনিটিভ টু প্লাস বি ওয়ান। আর ইনফিনিটিভ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সব কিছুর উদ্দেশ্যে নির্ণয় করে। আর ইন্টেন্সিফায়ার হিসেবে সবচেয়ে ইন্টেন্সিফাই করা মানে হচ্ছে কাজটাকে আরও বেশি, অর্থটাকে আরও বেশি জোরালো করা। এই ইন্টেন্সিফায়ার হিসেবে সাধারণত আমরা ভেরি ব্যবহার করি, টু ব্যবহার করি, হাইলি ব্যবহার করি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ভেরিটাকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত করি। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা সো ব্যবহার করি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে টোটালিও ব্যবহার করি। তাহলে মডিফায়ারটা করার জন্য আমি আগের থেকে যে নিয়মগুলো বলতেছি, যে নাউনকে মডিফাই করতে কি লাগবে, ভার্বকে মডিফাই করতে কি লাগবে, এবং অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করতে কি লাগবে, কারণ এই তিনটে ওয়ার্ডকে সবচেয়ে বেশি মডিফাই করতে হয়। আর অ্যাডভার্বের মডিফায়ার সাধারণত অ্যাডভার্বে হয়, কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত দেখছি কি যে অ্যাডভার্বকে সাধারণত কোনো মডিফায়ার হিসেবে ফাংশনে আসে না। অতএব আমি আশা করব এই মডিফায়ার সম্পর্কে তোমাদের যেটুকু সমস্যা ছিল এই ক্লাসটা তোমরা যদি ভালো করে শোনো তাহলে তোমাদের মডিফায়ার সম্পর্কে মোটামুটি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাহলে আজ আমরা এই ক্লাস কন্টিনিউ করব না, তোমরা বাসায় থাকো, ভালো থাকো, স্টে অ্যাট হোম, কিপ হিমসেলফ সেফ and use mask when you go out from your home. Thank you.